हयाती जग न कोई थिर रहा। बेनती करा कि फतेह का जवाब सारी संगत ने नहीं दिता, जिन्हों ने दिता वो भी तो जिन्हों ने नहीं दिता वो भी एक बारी सारे रल के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आप सारे सत्कारयोग बापू करम सिंह जी होना दे अंतिम अरदास समागम विच जुड़े हैं, जिन्हां बारे मेरे नालों आप जी ज़्यादा जानते हो, क्योंकि असी तो हुणे हुणे ही आप जी के नगर पहुँचे हैं। असी किसी बारे बहुता नहीं दस सकते होंगे जिन्ना कि संगत नूं पता होंदा है, पर जो मैनूं पता मैं समझदा हाँ कि आपां एक नेक रूह दे अंतिम अरदास समागम विच जुड़े हैं। सतगुरु कृपा करन उन्हां नूं अपने चरनां कमलों का निवास बख्शण। तो साध संगत जी आम भाषा विच और जे इसनूं गुरमत के नज़रिए तो आपां वेखदे हां ते इहनूं आपां अरदास समागम कहने हैं कि भोग ते अरदास विच असीं शामिल होना है। तो आओ आप अज सारे उन्हां दे निमित्त अरदास समागम विच जुड़े हैं। मैनूं भगत कबीर साहब जी दियां वो तुकां याद आ रही ने। भगत कबीर साहब फरमान करदे, कहंदे कहत कबीर सुनो मन मेरे यही हवाल होएंगे तेरे। इहदा इन्ना क अर्थ है कि जिथे आप अज जुड़ बैठे हैं ना, जिवें वो संसार नूं छड्ड के चले गए ने ते बंदिया चेते रखी ये वापरना तेरे नाल भी उतरा ही है। वो गल वखरी है, कदों वापरना, कित्थे वापरना, किद्दां वापरना, इस गल दा आपां किसे नूं भी पता नहीं। पर मोहर लाई है बाणी ने भी कहत कबीर सुनो मन मेरे। ऐ मेरे मना तो ये गल नूं ध्यान च रख। मन कहंदा जी की ध्यान च रखां? कहण लगे कहत कबीर सुनो मन मेरे यही हवाल। जो अगले नाल होया है ना, भई जम्या फिर वड्डा होया, फिर विआह आ गया, फिर बजुर्ग होया, बच्चों वाला हो के एक दिन संसार तो तुर गया ते उसनूं अपनिया नहीं संस्कार किया, उन्होंने अग्नि दिती। भगत कबीर साहब कहते ने मना जिवें तू किसी का हुंदा वेखदा पिया ना अंतिम अरदास, अज तू बैठा किसी की अंतिम अरदास ते मना भल के तेरे नाल भी वो कुछ होना, पहला ही नाम जप ला, पहला ही सुधर जा। तो आओ अज आप जुड़े हैं बापू करम सिंह जी उन्होंने दे अंतिम अरदास समागम। मैं कहांगा कि आप जी सारे सुरत बिरती नूं कागर करिए ते चंद कुछ मिनट आप वाहिगुरू का जाप करके तुहाडी भी रसना ते कन पवित्र होणगे, साडा भी मन थोड़ा होर शुद्ध हो के ते असीं भी सारे प्यार नाल कीर्तन करां सुणांगे। कोई रसना ऐसी ना होवे जिहड़ी सतनाम वाहिगुरू की धुनी विच ध्यान ना दे सके। सारी संगत नूं बेनती करदा प्यार नाल आखो जी सतनाम वाहिगुरू सतनाम वाहिगुरू खुल के सतनाम वाहिगुरू सतनाम वाहिगुरू सतनाम वाहिगुरू सतनाम वाहिगुरू
बस ये जिहड़ा नाम है ना, ये साडे मन की सफाई करता है, साडे मन नूं बाणी पढ़न सुन लई तैयार करता है। तो आपां हुण शब्द पढ़ने हैं, आप जी ने सरवण करने हैं। अज दा ये प्रोग्राम सारा सुर सांझ टीवी ते कल या परसों तुसीं वेख लेना है। ये वीर दविंदर सिंह जी आए ने सारे प्रोग्राम नूं रिकॉर्डिंग करने वास्ते। इस टीवी का नाम है सुर सांझ टीवी। यूट्यूब ते फेसबुक ते तुसीं इहनूं कल परसों दे विच वेख लेना। तो साध संगत जी, पहला शब्द जिहड़ा दास ने पढ़ना है वो शब्द है, भगत फरीद साहब जी की रचना तो उचारण किया होया एक सुनेहा है। की सुनेहा है? भगत फरीद साहब कहते, शेख हयाती जग ना कोई थिर रहा। दुनिया के उत्ते बड़े पीर पैगंबर औलिए आए, अवतार आए, पर कोई भी सदा इत्थे टिक के नहीं रह सकिया। एक ना एक दिन उन्होंने इत्थों जाना ही पैंदा है। शेख हयाती जग ना कोई थिर रहा, जिस आसन हम बैठे। आसन का मतलब होंदा बैठने वाली जगह। जिथे आप अज बैठे हैं, इत्थे पता नहीं पहला किन्ने क लोग बैठ के चले गए, पर हैरानी होंदी है बैठण वाला इन्हां को मान कर लैंदा भी तू हुंदा कौन है मैनूं इत्थे उठाउण वाला, मैं तो बैठा है। पर भगत फरीद साहब फरमान करते ने, जिस आसन हम बैठे किते बैस गया। हंकार करने वाले बंदे वास्ते पहलियां दो तुकां दी गल करके मैं शब्द शुरू कर देना कि बंदिया तू हंकार ना कर, निम्रता बस प्रेम बस रह के जिंदगी नूं बतीत कर। हंकार करने वाले बंदे नूं सुनेहा दिंदे ने भगत फरीद साहब, कहंदे बोलै शेख फरीद। शेख फरीद कहंदे पै ने, की कहंदे ने? प्यारे अल्लाह लगे, प्यारिया अल्लाह का नाम जप ला, हंकार तो दूर हो जाए, नाम जप ला। बोले शेख फरीद प्यारा अल्लाह लगे, जे तू नाम ना जप सकिया, एक दिन ऐसा आ जाना जो अज बापू करम सिंह जी ते आए। वो केड़ा दिन आना है? कहंदे ए तन उसी खाक, एक ना एक दिन तेनों मिट्टी विच मिलना पैना। क्योंकि बाबा फरीद साहब मुसलमान धर्म नाल संबंध रखते सी। अपने लोग संस्कार करते हैं, आपां नूं स्वाह कह दिंदे आ भाई सड़ के स्वाह हो गया। ते जिस नूं मिट्टी विच दब दिंदे ने ना, उन्होंने कहते सुपुरदे खाक। सुपुरद कहते देना, खाक मैना मिट्टी नूं दे देना बंदे नूं। ते बंदा मिट्टी च पिया पिया मिट्टी हो जाता, पता ही नहीं चलता मुड़ के मास है कित्थे। वो कीड़े धरती के कीड़े ही उन्होंने खा जाते हैं। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये फोटो विखाई है बाबा फरीद साहब जी ने, कहते ये तन होसी खाक निमाणी गौर करे। कहते एक ना एक दिन तू मिट्टी का रूप हो के ते तेरी मड़ी बन जानी है। अज तू मान च जिंदगी बतीत करदा, रब का नाम नहीं जपदा। बंदिया वो मरन तो पहला पहला अपनी रसना नूं चंगे बन्ने ला, अपने कन्नां नूं चंगे बन्ने ला। तां ही मैं तुहानूं बेनती कीती सी। चल हो जाने बाहर जदों आपां विचरदे हां, आपां कहने जी साडे कोल टाइम नहीं हैगा, वेल नहीं हैगा, पर इस वेले ते आपां वेले बैठे हैं। इस वेले प्यार विच आण के एक बारी फिर आखो सतनाम वाहेगुरू, सतनाम वाहेगुरू। सतनाम वाहेगुरू, सतनाम
इस करके आपां हुण गुरुद्वारे आए हैं ते हुण आपां पूरा टाइम अपना गुरु दे शब्द नूं दईए ध्यान रूप विच। तो आओ असीं ये शब्द पढ़न लगे हाँ, आप जी इस शब्द नूं सरवण करो। शेख मयाती जग ना कोई थिर रहा, थिर मैना हुंदा टिके रहना, पर कहते कोई इत्थे आण के टिक नहीं सकिया, सब नूं अगे दी अगे जाना ही पैंदा है। आओ आप जी इस शब्द नूं सरवण करो। शेख हयाती जग न कोई थिर रहा, 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 जिस आसन हम बैठे, जिस आसन हम बैठे किते बैस गया, शेख हयाती जग न कोई थिर रहा, शेख हयाती जग न कोई थिर रहा। निमाणी गौर करे, निमाणी गौर करे, शेख हयाती जग न कोई थिर रहा, शेख हयाती जग न कोई थिर रहा, जिस आसन हम बैठे, जिस आसन हम बैठे, जिस आसन हम बैठे किते बैस गया, शेख हयाती जग न कोई थिर रहा, शेख हयाती जग न कोई थिर रहा। आज मिलावा शेख फरीद टाकम कुंजड़िया, आज मिलावा शेख फरीद, शेख फरीद आज मिलावा, आज मिलावा शेख फरीद टाकम
हुम चिंदड़िया, मन हुम चिंदड़िया, मन हुम चिंदड़िया। शेख हयाती जग ना कोई फिर रया, शेख हयाती जग न कोई फिर गया। जिस आसन हम बैठे, जिस आसन हम बैठे, जिस आसन हम बैठे किते बैस गया। शेख हयाती जग ना कोई फिर रया, शेख हयाती जग ना कोई फिर रया। जे जाना मर जाइए कुम ना आइए, जे जाना मर जाइए कुम ना आइए। झूठी दुनिया लाग ना आप बजाइए, झूठी दुनिया लाग ना आप बजाइए, ना आप बजाइए, ना आप बजाइए, आप बजाइए, ना आप बजाइए। शेख हयाती जग न कोई फिर रया, शेख हयाती जग न कोई फिर गया। जिस आसन हम बैठे, जिस आसन हम बैठे, जिस आसन हम बैठे, जिस आसन हम बैठे किते बैस गया। शेख हयाती जग न कोई फिर रया, शेख हयाती जग न कोई फिर रया। बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए, बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए। जो गुर दसे वाट मुरीदा जोलिए, जो गुर दसे वाट मुरीदा जोलिए।
ਜਗ ਨ ਕੋਈ ਫਿਰ ਰਹਿਆ। जिस आसन हम बैठे, जिस आसन हम बैठे, जिस आसन हम बैठे, जिस आसन हम बैठे, किते बैस गया। शेख आती जग न कोई फिर रहा। शेख आती जग न कोई फिर रहया। कतक कूंजा चेत लो सावण बिजलियां। कतक कूंजा चेत लो सावण बिजलियां। सियाहले सोहंदियां फिर गल बांगड़ियां। चले चलन हार विचारा ले मनो। गडेंदिया शेमा तुड़ंदिया एक दिनो, तुड़ंदिया एक दिनो। शेख गयाती जग न कोई फिर रहा। शेख आती जग न कोई फिर रहया। जिस आसन हम बैठे, जिस आसन हम बैठे, किते बैस गया। शेख गयाती जग न कोई फिर रहा। शेख आती जग न कोई फिर रहया। जिमी पुछे आसमान फरीदा खेवट किन गए। जिमी पुछे आसमान फरीदा खेवट किन गए। जालन गोरा नाल गुलामी जी सहे, गुलामी जी सहे। शेख हयाती जग न कोई फिर गया। शेख हयाती जग न कोई फिर रहया। जिस आसन हम बैठे, जिस आसन हम बैठे, किते बैस गया। शेख आती जग न कोई फिर रहा। शेख आती जग न कोई फिर रहा, फिर रहा। प्यार नाल आखो साध संगत जी सतनाम श्री वाहिगुरू। ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ,
ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਨ ਪਤਲਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਮਨ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਆਖਿਆ? ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਉਨੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬੜੇ ਥਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਇੱਕ ਝੂਠ। ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਈਂ, ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਂ, ਸੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾ ਦੇਗਾ। ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਵਾਟ ਮੁਰੀਦਾਂ ਜੁਲੀਏ। ਵਾਟ ਮੈਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਸਤਾ। ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਲਾਣਾ ਪਿੰਡ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਵਾਟ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਵਾਟ ਮੈਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਸਤਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਵਾਟ, ਵਾਟ ਮੈਨਾਂ ਰਸਤਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਤੁਰਨ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਨਾ। ਮੁਰੀਦਾਂ ਜੁਲੀਏ, ਮਰੀਦ ਮੈਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਮਰੀਦ ਮੈਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਇਹੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਭਈ ਜੇ ਜਾਣਾ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਘੁੰਮ ਨਾ ਆਈਏ, ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗ ਨਾ ਆਪ ਬੁਝਾਈਏ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਝੂਠੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਜਦਾ ਸਲਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਐਸਾ ਹੈ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਸਾਢੇ ਤ੍ਰੈ ਮਣ ਦਿਹੁਰੀ ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਨ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਭਾਰ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਹੀ ਭਾਰ ਨੂੰ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਲਿਖਿਆ? 3.5 ਮਣ ਦਿਹੁਰੀ। ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? 40 ਕਿਲੋ ਦਾ 1 ਮਣ, ਤੇ 80 ਕਿਲੋ ਦੇ 2 ਮਣ, ਤੇ 100 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ 78 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ 65 ਕਿਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ 78 ਵੀ 72 ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰ ਪੜਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ 100 ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੱਸੇ ਸਨ ਸਟਰੋਂਗ, ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਐਸੀ ਤੇਗ ਚਲਾਈ, ਐਸਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾ ਛੱਡੀਆਂ। ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ 3 ਮਣ ਦਿਓਹਰੀ, ਸਰੀਰ 3.5 ਮਣ ਪੱਕਾ। ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਨ। ਗੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ 3.5 ਮਣ ਦਿਓਹਰੀ, ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ? ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਫਿਰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਚਿਮਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਓ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਵਤ ਅਸੂਣੀ ਬੰਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਲਿਮਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਲ ਬਣਦੇ ਨਾ, ਪੁਲ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 100 ਸਾਲ ਚੱਲੂ, 150 ਸਾਲ ਚੱਲੂ, 500 ਸਾਲ ਚੱਲੂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਮਰ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਰਹੂਗੀ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ। ਆਤਮਾ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਚ ਆਏਗਾ? ਆ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਇਓ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਣ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਤ ਅਸੂਣੀ ਬੰਨ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਲੇਖ ਪਾ ਦਿਓ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਣਾ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜਾਂਗਾ। ਆਇਓ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਵਤ ਅਸੂਣੀ ਬੰਨ, ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਇਆਵਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ? ਬੰਦਾ ਯਤਨ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਹੀ ਪਾਵਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਆਈਏ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਇਆਵਸੀ, ਸਭ ਦਰਵਾਜੇ ਭੰਨ। ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ 7 ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾ ਲੈ, ਸਾਥੀ ਬੁਲਾ ਲੈ, ਓੜ ਫੋੜ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਮੌਤ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਹ ਦੀ ਚੁੰਡੀ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਇਆਵਸੀ, ਸਭ ਦਰਵਾਜੇ ਭੰਨ। ਉਹ ਦਰਵਾਜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਚਾਰਾ ਜੋਈ ਦੇ, ਬਚਾਅ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਖੱਫਣ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ, ਆਪ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨ। ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਈ। ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ ਆ ਹਕੀਕਤ ਵੇਖੋ ਭਈ। ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਚੌ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ। ਕੰਨ ਮੈਣਾ ਕੰਨ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਕੰਨ ਮੈਣਾ ਚਾਰ ਮੋਢੇ, ਕਿ ਚੌ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਚੌ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ, ਅਮਲ ਮੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ। ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰਗੇ ਆਏ ਕੰਮ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਆਊਗਾ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਲੋਣਾ। ਐਸਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਕਰਾਉਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖੋ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਬਖਸ਼ੀਏ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਮਨਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਸਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਵਸੇ, ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਵਸੇ, ਸਭ ਦਰਵਾਜੇ ਭੰਨ। ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨ। ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਵਸੇ, ਸਾਡੇ ਤੈ ਮਨ ਦੇ ਮੋਰੀ ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਨ। ਸਾਡੇ ਤੈ ਮਨ ਦੇ ਮੋਰੀ ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਨ। ਆਇਓ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਵਤ ਅਸੂਣੀ ਬੰਨ। ਆਇਓ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਵਤ ਅਸੂਣੀ ਬੰਨ। ਵਤ ਅਸੂਣੀ ਬੰਨ। ਵਤ ਅਸੂਣੀ ਬੰਨ। ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਵਸੇ, ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਵਸੇ। ਜੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜੇ ਭੰਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨ। ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਵਸੇ,
ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਵਸੀ। ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਚੌਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ। ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਚੌਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ। ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਚੌਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ। ਫਰੀਦਾ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰ ਗਿਆ ਏ ਕੰਮ। ਫਰੀਦਾ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰ ਗਿਆ ਏ ਕੰਮ। ਦਰਗੇ ਆਏ ਕੰਮ, ਦਰਗੇ ਆਏ ਕੰਮ। ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਵਸੀ, ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਵਸੀ। ਸਭ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਿਆ ਭਾਈਆ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦ। ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਵਸੀ, ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਵਸੀ, ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਵਸੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਮਲਕਲ ਮੌਤ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਜਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। तो ऐसी ये बाणी है। बाबा फरीद साहब जिन्हां ने बेअंत बाणी बख्शी, उन्हां दी बाणी विच तुसीं ये शब्द सरवण कीता। हुण भगत कबीर साहब जी दी बाणी विचों एक शब्द सरवण करोगे। शब्द है ऐसो यह संसार वेखना रहन ना को पई है। भगत कबीर साहब कहंदे ने इस संसार दे उत्ते जो भी कोई आउंदा है वो जान वास्ते आउंदा, रहन वास्ते नहीं आउंदा। पर भुलेखा ये पै जांदा है कि मैं आ गया वां ते मैं हुण जाना नहीं। सच्ची गल जी, आ पिछले 3-4 दिनों तो मैं जदों भी सवेरे उठदा मेरे फोन दे उत्ते कोई ना कोई ऐसा मैसेज आया होंदा है कि जो मेरा बहुत निकट वर्ती होंदा है, पता चलदा वो चले गया। तड़के चाह पानी भी नहीं छकिया होंदा कि लागे फोन इतना मैसेज वज रहा होवे ते एवें ध्यान आ जांदा भी वेखीए। एक वैसे ही डर पिया होंदा अजकल दुनिया विच जो माहौल है। ते जदों इस तरह बार-बार मैसेज सुनदा, मैं बार-बार पढ़दा ते मन कंब जांदा जे कि मना यही वो वेला है, पता नहीं कदों कित्थे कित्ते आ जाना है। मना जिन्ना चिर कोई शुभ कर्म कीता जांदा तू कर लै। तो ये संकेत हुंदे ने। इस शब्द विच जिहड़ा शब्द मैं तुहानूं हुण पढ़ के सुनाउण लगा, इस शब्द विच भगत कबीर साहब कहंदे ने ऐसो एह संसार पेखना। पेखना कहंदे हुंदे ने महसूस करना। कहंदे संसार दी सच्चाई नूं महसूस करो।
ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਰਹਿਣ ਨਾ ਕੋ ਪਈ ਹੈ ਰੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਸੂਦੇ ਸੂਦੇ ਰੇਗ ਚਲੋ ਤੁਮ। ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰ। ਤੂੰ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਓੜ ਪੋੜ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਨੇ ਕਦੋਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਐਸੇ ਥਾਂ ਡੂੰਗੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਸੂਦੇ ਸੂਦੇ ਭਾਵ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ। ਸੂਦੇ ਸੂਦੇ ਰੇਗ ਚਲੋ ਤੁਮ ਨਤਰ ਕੋ ਧੱਕਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਤਰ ਕੋ ਧੱਕਾ ਦੇਵਈ ਹੈ ਰੇ। ਇਹ ਮੌਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਾਲਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲੈਨੇ ਚੱਲ ਉਹ ਜਾਣੇ ਬੱਚਾ ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਈ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਚੱਲ ਉਹ ਜਾਣੇ ਵੱਡਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਉਹ ਜਾਣੇ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੌਤ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਲਿਖਿਆ 12 ਬੁੱਢੇ ਤਰੁਣੇ ਭਈਆ। 12 ਮਹੀਨਾ ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ ਮਹੀਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤਰੁਣੇ ਮਹੀਨਾ ਜਵਾਨ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। 12 ਬੁੱਢੇ ਤਰੁਣੇ ਭਈਆ ਸਭ ਨੂੰ ਜੰਮ ਲੈ ਜਈ ਹੈ ਰੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਸ ਇਹ ਵੇਂਦੀ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੇ। ਪਰ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬੰਨਿਓ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ, ਆ WhatsApp ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਵੇਖੀ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ ਲੱਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ 2-2 ਫੁੱਟ ਅੱਗ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾੜਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ, ਆ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿਕ ਪਛਾੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਮਖੂ ਲਾਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕ 12-13 ਜਾਣੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਗੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। तो मेरा कहने तो भाव की है, वो मौत का जे फरमान आ जाए तो बच्चे नूं भी नहीं छड्डदी, ते जे उहनूं हुक्म ना आया होवे तो किसी नूं पोह भी नहीं सकती, क्योंकि हुक्म है अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। तो ऐसी ये बाणी है, 12 बूढ़े तरुणे भैया सब हूँ जम ले जई है रे। मानस बपरा मूसा किनो, मानस मनुख, बपुरा विचारा, मूसा चूहा। कहते बंदे नूं तां चूहे वर्गा बना के भेजिया रब ने दुनिया ते। भगत कबीर साहब कहते हुण चूहे दी हालत तुसीं वेखदे हो ना, जदों भी तुरदा ते कंध दा सहारा लै लै के तुरदा, नुक्करां दे विच दी नंग नंग तुरदा, किते मैनूं मार ना देवे कोई। किहदा डर हुंदा उहनूं? मौत रूपी बिल्ली दा। कहते बंदे नूं भी रब ने चूहे वर्गा बनाया, इहदे मगर मौत रूपी बिल्ली ला छड्डीए, ये भावें जिन्ना चिर मर्जी बचदा बचाउंदा उम्र कड्ढे, पर एक ना एक दिन मौत रूपी बिल्ली इहनूं झपट्टा मार के खा जाती है। पर कहते ओहो ही बिल्ली हुंदी है, वो आपदे बच्चे नूं जे उसे मूँह नाल उसे दंदां नाल फड़े, ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਏ, ਪਰ ਜੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਫੜੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਐ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆ
ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਂਗਾ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੌਤ ਨੇ ਤੇਰਾ ਰਹਿਣ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਐਸਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੁਨਾਹ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੁਨਾਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਐਸੋ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਣਾ, ਰਹਿਣ ਨਾ ਕੋ ਪਈ ਹੈ ਰੇ। ਐਸੋ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਣਾ, ਰਹਿਣ ਨਾ ਕੋ ਪਈ ਹੈ ਰੇ। ਸੁਦੇ ਸੁਦੇ ਰੇਗ ਚਲੋ ਤੁਮ, ਸੁਦੇ ਸੁਦੇ ਰੇਗ ਚਲੋ ਤੁਮ, ਨਤਰ ਕੋ ਧੱਕਾ ਦਵਈ ਹੈ ਰੇ। ਨਤਰ ਕੋ ਧੱਕਾ ਦਵਈ ਹੈ ਰੇ। ਐਸੋ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਣਾ, ਰਹਿਣ ਨ ਕੋ ਪਈ ਹੈ ਰੇ। ਐਸੋ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਣਾ, ਰਹਿਣ ਨ ਕੋ ਪਈ ਹੈ ਰੇ। बारे बूढ़े तरुण भैया, सब मुझम ले गई है रे। मानस बपुरा मूसा कीनो, मीच बलैया खई है रे। मानस बपुरा मूसा कीनो, बीच बलैया खई है। ओ बीच बलैया खई है रे। बीच बलैया खई है रे। ऐसो रे संसार देखना, रहन न को रे। ऐसो ए संसार देखना, रहन न को पई है रे। धनवंता हर निर्धन मनई, ताकि कछु न कानी रे। कछु न कानी रे। ताकि कछु धनवंता हर निर्धन मनई, ताकि कछु न कानी रे। राजा प्रजा सम कर मारे, ऐसो काल बिडानी रे। ऐसो काल बिडानी रे। ऐसो काल बिडानी रे।
ਸੰਸਾਰ ਭੇਖਣਾ ਰਹਿਣ ਨਾ ਕੋ ਪਈ ਹੈ ਰੇ। हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निरारी रे। आवे न जावे ना कबहू मारते पार ब्रह्म संगारी रे। पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया ए तजो जी जानी रे। कहत कबीर सुन मोरे संतो मिलन सारंग पानी रे। मिलन सारंग पानी रे। सारंग पानी रे। ऐसुए संसार पेखना रहना रे। ऐसोए संसार पेखना रहन ना को पई है रे। सूदे सूदे रेग चलो तुम चलो तुम नतर को धक्का दवई है रे। नतर को धक्का दवई है रे। ऐसो ए संसार वेदना रहन न को कई है रे। रहन न को कई है रे। रहन न को पई है रे। सत्संग जी ਭਈ ਬਾਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੜਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੜਨ 'ਚ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਪਰ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਭਈ ਦੁਰਯੋਧਨ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਇਓ ਵੋਟਾਂ ਪਾਇਓ। ਉਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜਾਓ, ਭੋਗ ਤੇ ਆ ਜਾਇਓ। ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਵੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ,
ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸੰਗਤ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਕਰਕੇ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ। ਇਹੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਜੁੜਦਾ ਸੀ, ਇਕੱਠ ਵੱਧਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਰ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਸ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਰਾ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਉਹ ਤੋਂ ਭੋਰਾ ਕ ਥੱਲੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਹੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ, ਉਸੇ ਹੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਗਾ। ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਵੇ, ਉਹ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ। ਜਦ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ। ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੱਦਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੀ। ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਵੀ ਪਿਆ, ਸੂਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਪਰ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਐਨ ਮਹਿਲ ਲੱਗੋਂ ਰੱਥ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ, ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਰਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਆਇਆ ਸੁਣਿਆ ਬਿਦਰ ਦੇ। ਆਏ ਹਾਏ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਐਂ ਸੱਦਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਬਸ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਚਲ ਜੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਸਤਵੇਂ ਸਮਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਇਆ ਸੁਣਿਆ ਬਿਦਰ ਦੇ, ਬੋਲੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਹੋਏ ਰੁੱਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੱਚ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੌਣ? ਦੁਰਯੋਧਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੌੜੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਏ ਕੇ ਸੁਖਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਤੇ ਗੋਲਾ ਮੈਣਾ ਗਰੀਬ ਨੌਕਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਇਹੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਦੋਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੀਖ ਮੰਦਰੋਣਾ ਕਰਨ ਤਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਭੀਖਮ ਤੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ
ਤੇ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਡੀਕਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਰਿਹਾ ਨਾ ਫਿਰ ਗਊਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਭੀਖ ਮੰਦਰੋਣਾ ਕਰਨ ਤਜ, ਭੀਖ ਮੈਣਾ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ, ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਕਰਨ ਮੈਣਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਕਰਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਭੀਖ ਮੰਦਰੋਣਾ ਕਰਨ ਤਜ, ਸਭਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ 3-4 ਨਾ ਜਾਣ ਸਭਾ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ? ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਝੁੰਗੀ ਜਾਏ ਵਲਾਇਓ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਜੀ ਅੰਦਰ ਧੁਖਾ। ਧੁਖਾ ਮੈਣਾ ਧੁਖ ਧੁਖੀ, ਧੁਖ ਧੁਖੀ ਮੈਣਾ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੇ ਪਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਭ ਮਰੋੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਪ ਭਾਵ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚਿਹਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਧੁਖ ਧੁਖੀ ਅੰਦਰ ਬਲੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਨਰਾਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਭਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਤੇ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬੋਲਣ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਮਾੜੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੁੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਝਾੜਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਓਏ ਕਹਿ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਜਾ। ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਸੁਣੋ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਸਨਮੁਖਾ। ਸਨਮੁਖਾ ਮੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਨਮੁਖ ਮੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਈ, ਇੱਧਰ ਜਰਾ ਹੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਜਾਈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਭਾਓ ਨਾ ਦਿਸਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦਾ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੱਦਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਭਾਉ ਨਾ ਦਿਸਈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਲਿਆਉਨੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘਰ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕੋ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ। ਰੱਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਐਸਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਸੁਣਿਓ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਸਨਮੁਖਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ, ਤੇਰੇ ਭਾਉ ਨਾ ਦਿਸਈ। ਭਾਉ ਮਣਾ ਪਿਆਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਹੀ ਆਪਦਾ ਦੁੱਖਾ। ਤੇਰੇ ਚ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਭਾਉ ਨਾ ਦਿਸਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਹੀ ਆਪਦਾ ਦੁੱਖਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੋਲੇ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਨੌਕਰ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੋਹਰ ਲਾਈ। ਭਗਤ ਐਸਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਹਰ ਲਾਈ। ਭਾਉ ਜੇ ਵੇਹਾ ਬਿਦਰ ਦੇ,
जिन्ना प्यार मैनू बिदर करदा है। भाव जे वेहा बिदर दे होरी दे चित चाओ ना चुखा। ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਰਨ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਦਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇਰੇ ਤਿੰਨੇ ਮਹਾਰਥੀ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੋਰੀ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚਾਓ ਨਾ ਚੁਖਾ। ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। इस करके अज मोहर ला दी सानू ते तुहानू सारियां नू एक अद्धी तुक विच मैसेज दे दिता। भाई गुरदास जी कहन लगे गोबिंद भाओ भगत दा भुखा। गुरु ग्रंथ साहब नू भी कोई भुख नहीं जे, गुरु ग्रंथ साहब नू भी तुहाडी शरधा ते प्यार ही चाहिदा। आखो सतनाम श्री। आ जिहड़ी अद्धी तुक लिखी है ना भगत भाई गुरदास जी कह रहे ने, मैं तुहानू सुना रहा वां। भाई गुरदास जी कहंदे भी गुरु भी की चाहुंदा तुहाडे कोलों। एक तोक्या भावनी भगत पाए कौडी अगर भाग रखे। असल विच आपां सारे इस गल नूं जाणदे हां भी जदों आपां मत्था टेकण जाने आ आपां बटूआ फरोलण लग पैंदे भी सब तो छोटा नोट किहड़ा है। वो की करना जी मत्था टेकना। क्यों नहीं मत्था तो टेकना ही है ना। हुण वड्डा नोट नहीं आप टेक सकते क्योंकि सानू भी पता हुंदा साडी वित्त नहीं पै रही, असी होर खर्चे बड़े करने ने। पर तुहाडे सब तो छोटे नोट ते भी तुहानू गुरु नदरी नदर निहाल कर सकदा। क्यों कर सकदा? क्योंकि गुरु ये वेंदा है भी जदों ये मेरे कोल आया भावें इहदे कोल कुछ ही सी, इहदे भावें कौडी मेरे अगे रखी पर इहदी भावना तो है ना मैं कुछ गुरु के चरणों च चढ़ावां। आप दे की सकते हैं गुरु नूं? आप तो सारे मंगते हैं। आप 10 रुपये रख के भी कितना कुछ मंगना है, लखां करोड़ां चीज़ां मंगनियां, आप दे तो कुछ नहीं सकते। पर यह मर्यादा क्यों है? क्योंकि सिखा तेरी भावना पता लग जाती है। भावनी भगत पाए कौडी अगर भाग रखे ताहे गुर सरब निधान दान देत है। तेनू गुरु दुनिया भर दे खजाने बख्शिश कर सकदा पर तेरी भावना वेख के वो तू भावें 500 का नोट चढ़ा ला पर जे तेरे मन च यह गल आ गई ना मैं लोगों को विखाउणा भी मैं 500 मत्था टेकण दिया तो गुरु नूं पता लग जाना भी ये मैनू नहीं चढ़ा रहा। आ जिहड़े 4 कांडी गुआंढी बैठे आ ना ये उन्हां नूं विखा के दे रहा भी आ वेखो जी मेरी कितनी शरधा है। बहुत लोग इदां करते हैं। जे किते गुरुद्वारे पखा चढ़ा लैण ते ओहदे विच परां ते तिन्हां ते नाम लिख के कहंदे पुठे बन्ने लिख दो एक अद्धा होर। जे कोई पानी की मशीन चढ़ा लैण ते उत्थे पट्टी लाई होंदी जिथे को लोगों ने टूटियां करके छड्डनी होंदी भी फलाणे ने सेवा कराई। असी लोग नहीं टलदे पर गुरु इदां दा नहीं है। वो गुरु तुहानू सब कुछ दे सकदा। इस शब्द विच ये तुक लिखी गोबिंद भाओ अगे भगत दा भुखा। गोबिंद तुहाडे प्यार दा भुखा है। गोबिंद तुहाडे वल्लों पढ़ी हुई बाणी नूं किन्ना क तुसीं प्यार करदे हैं। भगती नाल भुखा है। तुसीं जिन्नी भगती करदे हैं गोबिंद नूं बहुत भुख है इस गल दी, गुरु नूं बहुत भुख है इस गल दी। तुसीं किन्नी वार वाहिगुरू आने हैं। गुरु सब कुछ सुनता है, सब कुछ जानता। ऐसा ही शब्द है। मैं लमकावां ना, मैनूं भी अज जरूरी एक मीटिंग ते जाना है। दरबार साहब जी दे रागी सिंघां दी सारियां दी कोई मीटिंग है, इस करके मेरा उत्थे पहुंचना जरूरी है। तो मैं माफ़ी चाहांगा। ये शब्द पढ़ के समाप्ति कर रहा वां। जिन्ना भी बोलिया जाए गलतियां दी माफ़ी बख्श दिया जे। आओ आप जी इस शब्द नूं इत्थे सरवट करिए। हस बोले भगवान जी हस बोले। हस बोले भगवान जी हस बोले। सुनो राजा हुए सन्मुखा। सुनो राजा हुए सन्मुखा। हस बोले भगवान जी हस बोले।
ਦਿਨ ਹੋਏ ਰੁੱਖਾ। ਘਰ ਅਸਾਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਏ ਕੇ ਸੁਖਾ। ਭੀਖਮ ਦਰੋਣਾ ਕਰਨ ਤਜ ਸਭਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖਾ। ਸਭਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖਾ। ਸਭਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖਾ। ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਹੱਸ ਬੋਲੇ। ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਹੱਸ ਬੋਲੇ। ਸੁਣ ਮੋ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਸਨਮੁਖਾ। ਸੁਣ ਹੋ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਸਨਮੁਖਾ। ਸੁਣ ਮੋ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਸਨਮੁਖਾ। ਸੁਣ ਹੋ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਸਨਮੁਖਾ। ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਹੱਸ ਬੋਲੇ। ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਹੱਸ ਬੋਲੇ। ਚੁੰਗੀ ਜਾਏ ਬਲਾਇਓ ਚੁੰਗੀ ਜਾਏ ਬਲਾਇਓ। ਸਭਨਾ ਦੇ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦੁਖਾ। ਤੇਰੇ ਪਾਉ ਨਾ ਦਿਸਈ ਮੇਰੇ ਨਾਹੀ ਅਬਦਾ ਦੁਖਾ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਹੀ ਅਬਦਾ ਦੁਖਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਹੀ ਅਬਦਾ ਦੁਖਾ। ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਹੱਸ ਬੋਲੇ। ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਹੱਸ ਬੋਲੇ। ਪਾਉ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬਿਦਰ ਦੇ। ਪਾਉ ਜਵੇ ਹਾ ਬਿਦਰ ਦੇ। ਪਾਉ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬਿਦਰ ਦੇ। ਗੋਰੀ ਦੇ ਚਿਤ ਚਾਉ ਨਾ ਚੁਖਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁਖਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁਖਾ। ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਹੱਸ ਬੋਲੇ। ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਹੱਸ ਬੋਲੇ। ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਹੱਸ ਬੋਲੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੰਕਤੀ ਆਈ ਹੱਸ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਰੁੱਖੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਰੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਤੋਂ ਤਾਂ ਚੜਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰੁੱਖੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਫਿਰ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਡਾਂਗ ਛੋਟੇ, ਫਿਰ ਕਤਲਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
पर जो कोई नाम जपण वाली रूह सामने खलोती होंदी है तो वह हस पैंदी है भी मूर्खता कर रहा है, वो उहदे वांगू नहीं करता। बाणी का प्रमाण तो इत्थों तक है भी मिठ बोलड़ा जी, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हाँ संभल थकी जी वो कदे ना बोले कौड़ा। क्यों नहीं बोलता कौड़ा? कहते कौड़ा बोल ना जाने, गुरु नूं कौड़ा बोलना आउंदा ही नहीं, क्योंकि गुरु कदी किसी नाल ईर्खा नहीं करता। कौड़ा बोल ना जाने पूरन भगवाने। आम बंदा तो औगणा का ही ध्यान रखता है, चौगण किन्ने क्या, पर गुरु औगण को ना चितारे। असी लोग औगण औगण ही अगले च वेखना भी औगण किन्ने गुण नहीं वेखना, पर गुरु औगण नहीं वेखदा, सगों गल नाल ला लैंदा है। तुसी शब्द पढ़दे हो, हर जन राखै गुर गोविंद कंठ लाए, अवगुण सब मीटे, दयाल पुरख बख्शंद। गुरु साडे औगणा ते पर्दा पाउंदा है। अज आपां सारे बापू करम सिंह जी हुणां दे अंतिम अरदास समागम विच जुड़े हैं। सतगुरु जाने अणजाणे विच एक नहीं अनेकां भुल्लां जीवात्मा हो जांदियां ने। आप जी पर्दा पाउण वाले हो, किरपा करके पर्दा पा लेना ते सेवकां दे पर्दे ढकदे होए आ बापू जी नूं चरना कमल का निवास देंदे हुए परिवार नूं भाणा मनण दा बल बख्शना। साडे सत्कारयोग वीर सैकटरी साहब लोहियां तो जिन्हां ने दास नूं प्यार नाल आवाज़ मारी और इस परिवार दे नाल दास दी सांझ बनाई, मैं उन्हां दा तहे दिल तो धन्नवाद करदा। इस इलाके दा बहुत ही वधिया गुरमत समागम जो हुंदा है, अक्सर हाज़री भरन आई दी। अज वीर मैनूं दस रहा सी, कहंदा भाई साहब तुहानूं असीं इस पिंड च सद्दिया सी एक वारी, पर साडा प्रोग्राम ही नहीं होया। मैं कहा क्यों? कहंदा मींह पै गया सी। मैं कहा चल वो जाने, तुसीं सानूं प्यार तां दित्ता है, जिस मौके ते असीं आउणा सी सानूं सतगुरु जी ने उस मौके ते भेजता है। आओ आपां सारे बापू जी दी आत्मा दी अरदास वास्ते हुण आपां सारिआं ने शामिल होना है। मैं पहला बेनती की सी भी ये प्रोग्राम सुर सांझ टीवी ते आउणा है। तुहाडे हत्थां विच मोबाइल ने, जिसने भी वो सुर सांझ टीवी नूं सबसक्राइब करके रखना होवे, इदां दे प्रोग्राम तुहानूं हर जगह तो घर च बैठिया ही प्राप्त होंदे रहणगे। वीर कीर्तन तो बाद तुसीं इन्हां नूं मिल लेना भाई दविंदर सिंह नूं, जिन्हों घर विच हमेशा कीर्तन समागम इदां दे सुनने होण, वो घरे बैठिया सुन सकेगा, ये अपने आप तुहानूं सैटिंग कर देगा। आओ आपां रल के आनंद सर जी दा पाठ सरवण करिए। राम कली महला तीजा आनंद, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माँ सतगुरु में पाया, गुर का पाया सहज सिद्धि मन वजिया वधाया। राग रतन परवार परिया शब्द गावण आया। शब्दो ता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया। हे मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। अंगीकार करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गल्लां समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं करते रे। करता तेरा सब कुछ है जिस दे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा। मेरा आधार साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाया, कर शांत सुख मन आए वसया। जिन इच्छा सब पुजाया। सदा कुर्बान किता गुरु विटों, जिस दियां ए वड्याइयां। कह नानक सुन हो सन
ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤਕਾਰ ਸੁਭਾਗੇ। ਹਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਠ ਕੁਮਾਰਿਆ। ਧਰਮ ਪਾਇਆ ਤਦ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਇਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪੈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪੁੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨੁ ਮੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜਿਆ ਨਾ ਤੂਰ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ। ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਾਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਧਾਈ ਦਾਇਆ। ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਜੀ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ। ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਦੁਖੰਤਾ ਸੁਖਰਾਸ। ਤਾਕੋ ਬਿਗਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੈ ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਸਹਾਈ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰੇ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਈ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਾਓ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ। ਜਿ ਡਿਠੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੋ ਨਿਦ ਆਵੈ ਧਾਈ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ। ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਿਹ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੀ। ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਿਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੈ। ਚਿਤ ਅਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ।
ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸ਼ਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹੂ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ। ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ। ਸਾਈ ਗਲ ਚੰਗੀ ਰਾਹ ਨਾ ਰਾਉ ਨਾ ਕੋ ਰਹੈ, ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ ਵਾਰੀ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦੈ ਧੀਰ, ਜਿਹਾ ਜਿਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ। ਘੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉਠੀ ਜਾਹੀ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਵਰਸਾਏ ਸੇਵਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆਰ ਬਲਾ ਨੂੰ ਭੋਗਦਿਆ ਸਮਾਤ ਲੋਕ ਤੋਂ ਆਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੂਹ ਦੀ ਕਲਿਆਣਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਲ ਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਪਿਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਗਾਂ ਵਾਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਦਰ ਆਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਸੋਣਾ। ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਭਟਾਵਾਂ ਦਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਪੰਚਮ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਸਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਰਸਨਾ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਭਟਾਵਾਂ ਦਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ 5100 ਰੁਪਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10000 ਰੁਪਏ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੇਵਾ ਨੇਕ ਕਮਾਤੇ, ਮਾਇਆ ਨੇਕ ਕਮਾਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲਾਉਣੀ ਸੇਵਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੀਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਛੇ ਪੁਣਿਆ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਸਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ,
ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖਵਾਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਾਹੇ ਨਾ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੇ ਅੰਚਲ ਲਾਭ, ਬਿਖ ਮਨ ਦੀ ਜਾਏ ਤਰਣੀ। ਹਉ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਕੀ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਈ ਜਿਆ। ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿਤ ਮਹਿ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਦੁਖ ਗਵਾਏ ਜਿਉ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਆ, ਅਹਨਸ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨ ਗਣਿਆ ਕਾਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਛਾੜਾ। ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਰ ਆਪੁੰਦੇ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨ ਗਣਿਆ ਕਾਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ। ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਰ ਆਪੁੰਦੇ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਬੰਧ ਪਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਰਹਾਉ। ਜਿਉ ਪਾਈ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰਾਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਜਿਉ ਪਾਈ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰਾਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ।
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।